현재 미국과 전 세계에 영향을 미치고 AI의 판도가 뒤바뀌었다고 이야기가 나오고 있는 중국의 저가 AI 모델 딥시크가 등장하였는데요. 이 딥시크 모델의 여러 가지 오류와 중국 정부의 많은 제재를 받는 최초의 AI라는 평가도 이어지고 있습니다. 또한 대한민국의 문화를 본인들의 문화라고 우기며 전 세계에 한국의 위상을 떨어뜨리고 있는 동북공정에 대해서도 딥시크가 유쾌한 답변을 내놓았는데요. 자세히 알아보도록 하겠습니다. 중국의 딥시크가 발표되고 나서 AI의 선두주자이며 패권국가였던 미국은 가장 견제하고 있던 중국이 더 저렴한 비용과 비슷한 성능으로 AI를 개발하여 충격에 빠질 수밖에 없었는데요. 영상으로 보고 오시겠습니다. If the Chinese company has built this AI model the way it says it has, then it is a big moment for China. DeepSeek says that they made this app in a matter of months, not years. The CEO claims that it cost less than $6 million to create. He also says that all of the engineers are Chinese, trained and educated. So it looks like China has managed to innovate around all the Biden-era restrictions on China accessing advanced technology. America, not China, must lead the world in the development of AI. The former US president banned the export of the most powerful chips to China and the technology to make them. It was all part of an effort to slow down China's progress in AI. But China has doubled down on its own investment in the industry, investing in AI, quantum computing, and green technology. It was thought to be a decade behind the United States, but if China can do it as cheap and as fast as it says it can, that would make it a serious challenger to the United States, and it would raise the stakes in the global competition to dominate AI. DeepSeek has been a deep shock for the US AI industry, which until now has been seen as the global leader in AI. That idea was based in part on a scaling law that building ever better AI will require ever more computing power. Now along comes DeepSeek suggesting ever more computing power isn't the only route to success. DeepSeek has made an AI that is faster than its rivals at 10% of the costs. What's more, it appears to perform as well, and in some cases better than its competitors. It's also open source, making their code accessible to developers to adapt and use and distribute with their products. The result, AI investor panic. Nvidia took a $600 billion haircut, the biggest one-day loss in US stock market history. In total, losses across the AI and tech sector exceeded $1 trillion. 개당 수천만 원을 호가하는 엔비디아의 AI 반도체 없이도 값싸고 뛰어난 성능의 인공지능을 만들 수 있다는 것을 중국의 한 작은 기술 업체가 입증한 것으로 평가되고 있는데요. 이른바 돈의 전쟁으로 불리던 AI 경쟁의 흐름이 바뀔 수 있다는 관측이 커지고 있습니다. 30일 업계에 따르면 딥시크가 최근 선보인 추론 AI 모델 딥시크 R은 미국의 대중 무역 제재 때문에 엔비디아의 최첨단 AI 가속기인 H100 대신 성능을 다운그레이드 시킨 H800을 사용한 것으로 알려졌습니다. 그러고도 챗GPT 개발사 오픈AI가 지난해 9월 출시한 추론 AI 모델 오일보다 일부 성능 테스트에서 앞섰는데요. IT 매체 테크크런치에 따르면 알릴은 미국 수학경시대회 벤치마크 테스트에서도 79.8%의 정확도를 기록해 79.2%인 오일을 앞섰고 코딩 테스트에서는 65.9%의 정확도로 63.4%인 오일보다 나은 결과를 보였다고 전했습니다. 엔비디아의 GPU를 사용한 오픈AI가 최신 챗GPT에 투자한 비용 1억 달러, 하나로 1,438억 원에 달하는 것과 달리 딥시크가 R 개발에 투입한 비용은 20분의 1 수준인 557만 6천 달러, 하나 78억 8천만 원에 불과하다고 하는데요. 지난해 글로벌 빅테크 기업들은 2024년에만 총 2,300억 달러, 하나 300조 원 이상을 AI 인프라 구축에 투입했으며 올해도 그 이상을 투입할 계획인데요. 기업뿐 아니라 국가 차원의 AI 투자 계획도 속속 나오고 있습니다. 하지만 딥시크의 AI 등장은 엔비디아의 고성능 GPU 없이도 효율성 높은 AI 개발이 가능할 수 있다는 의미로 받아들여지며 시장에 충격을 주고 있습니다. 이 중국의 저가 AI 모델 딥시크의 등장으로
최대 피해자는 엔비디아인데요. AI 반도체 시장의 70%를 장악하고 있는 엔비디아는 27일 뉴욕 증시에서 주가가 16.97% 폭락한 118.42달러를 기록하고 시총은 하루 새 5,890억 달러, 하나 약 846조 원이 증발했다고 하죠. 이는 미국 증시 역사상 1일 최대 손실로 기록되며 중국의 저가 AI 모델에 대한 긴장감과 경계심이 커지고 있는 상황입니다. 그런데 중국의 저가 AI 모델에 대한 중국 당국의 검열을 받고 있다고 하는 이야기도 나오고 있는 상황인데요. 전 세계 최초 정부에게 검열을 받는 AI의 등장이라는 평가도 있습니다. 시진핑 중국 국가주석이나 중국 공산당에 관한 민감한 질문에 답변 불가 반응을 보인다는 것입니다. 실제 딥시크의 시진핑 주석에 대해 영어와 중국어로 묻자 죄송하다, 답할 수 있는 범위를 벗어났다, 다른 얘기를 하자는 답변이 나왔고 테난먼 사태에 관한 질문에도 답변할 수 없다고 했습니다. 반면 한국어로 시진핑 주석에 대해 물어보자 중국 공산당의 훌륭한 지도자로서 중국의 발전과 민족의 부흥을 위해 헌신한 인물이라고 소개하였습니다. 테난먼 사태에 관한 질문에는 중국은 평화로운 발전을 위해 노력하고 있다며 즉답을 회피했다고 전해집니다. 대만 독립에 관한 질문에는 영어, 중국어, 한국어를 가리지 않고 대만은 예전부터 중국의 일부였다며 중국 정부는 대만 독립에 반대하고 하나의 중국 원칙을 고수하고 있다고 답했습니다. 그러면서 국가 분열에 대한 시도는 국민의 뜻에 반하며 실패할 운명에 처해 있다고 지적하였습니다. 또한 김치와 한복 등 대한민국의 문화를 마치 자기들 문화인 마냥 떠들고 다니고 그것도 모자라 한국은 중국의 문화를 모방하는 모방국가라고 전 세계를 상대로 사기를 치는 중국의 더러운 계략이 이번 딥시크 개발로 인하여 자기 발등을 찍게 되었는데요. 김치는 어느 나라의 음식인가와 김치가 중국 음식이라는 주장에 대해 너의 생각은? 이라는 질문에 한국의 식문화와 역사 속에서 깊이 뿌리를 내리고 있다며 이같이 답하였습니다. 이어 김치는 한국인 식탁에서 빠질 수 없는 중요한 음식이라며 한국의 전통적인 발효 기술과 조리법이 반영된 대표적인 음식이라고 덧붙였습니다. 또 딥시크에게 한국의 한복은 어느 나라 의상인가요? 에 대한 답변으로는 한복은 한국의 전통 의상으로 한국의 역사와 문화를 대표하는 옷, 특히 명절, 결혼식, 돌잔치 등 중요한 행사나 기념일에서 입는 전통 의상으로 알려져 있다고 답하였습니다. 또한 독도 영토권 분쟁에 대한 딥시크의 답변으로는 독도는 한국의 영토이고 독도는 대한민국 경상북도 울릉군에 속하며 한국의 땅이라는 아주 올바른 답변을 내놓고 있어 세계 전역에 한국의 고유 문화와 고유 영토에 대해 정확히 알리고 있는 중이죠. 여러분의 소중하고 재미있는 의견 남겨주세요. 소중한 구독과 좋아요 하나하나가 영상 제작에 큰 힘이 되고 있습니다. 앞으로 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 컨텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 클릭튜브였습니다.